فلر کرانے ہیں نہیں, یہ وہ لوگ جو بھی ایستھیٹک سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے اگر وہ واچ کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے پیشنٹ کی بیس لائن کو ٹھیک کریں, رنکل کی وجہ کو ٹھیک کریں. اب ماڈیفیکیشن کی طرف نہ جائیں. آپ فلر کراتے ہیں لاف لائن کا, اصل میں تو آپ کا مسل نیچے آیا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کی بوچی لک ہو جائے گی تو آپ بالکل چینج لگیں گے. رادر دین آپ تھریڈ لفٹ کرائیں, آپ اس کے اندر لفٹنگ کرائیں, پروفائلو کرائیں, ٹھیک ہے, آپ کی گال واپس اس جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں کبھی تھے, اور وہ زیادہ میجیکل کام ہے. آپ یہ کہنے کہ فلرز کے بجائے اگر آپ فیس لفٹنگ کی طرف جائیں گے اینٹی ایجنگ کو کم کرنے کے لیے آفٹر 40, تو یہ فارمولا ذرا زیادہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. فلر تو بہت بڑا لفظ ہے ذریعہ, اس کے اندر ملٹیپل ٹائپس ہیں. کچھ ایسے فلر ہیں جو اینٹی ایجنگ ہے, کچھ ایسے فلر ہیں جو صرف فیس ماڈیفیکیشن ہے. اب جو فلر ناک میں اور ہونٹ میں ہوتا ہے وہ اینٹی ایجنگ نہیں ہوتا. اینٹی ایجنگ فلرز پروفائلوں ہیں, بنے بنائے ہائلورونک ایسڈ کے پتلے فلرز ہوتے ہیں جو ہم سکن میں ڈالتے ہیں اور لفٹنگ آ جاتی ہے. سیکنڈلی RH کولیجن را آنا شروع ہو گیا. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ لوگ جو فلرز کروا لیتے ہیں ان کا فیس تھوڑا کھچا کھچا رہتا ہے. نہیں, وہ بوٹاکس سے کھچا ہوا رہتا ہے. اچھا, بوٹاکس کے بعد آپ کا فیس تھوڑا سا کھچا ہوا رہتا ہے. آپ کی ریکمنڈیشن میں وہ بہترین ہے یا نہیں؟ میرا فیوریٹ پروسیجر ہے بوٹاکس. کیونکہ اٹس کرزمیٹک. 14 ڈیز میں آپ 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. What else do you need? اچھا, اب نیچرل, اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرل چیز کو پٹیل مطلب جن لوگوں کو تھوڑا ارلی ریزلٹس چاہیے, جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ چلنا چاہیے میں نے پیسے لگائے, وہ جا کے بوٹاکس کروائیں. وہ جا کے بوٹاکس کرائیں. دیکھیں ایک ہمارے جگہ پہ نا بڑی میتھ ہے, بڑا ٹیبو ہے کہ بوٹاکس پتہ نہیں کیا, ہم پلاسٹک ہو جائیں گے. بالکل آپ پلاسٹک نہیں ہوتے, آپ اتنی اماؤنٹ ڈلوائیں بوٹاکس کی جتنی آپ کے لیے ضروری ہے. ایک نیچرل بات ہے کہ آفٹر سم ٹائم آپ کے مسل اپنی لیکسیسٹی کا لفظ ہوتا ہے اور الاسٹیسٹی, یہ دونوں چیزیں ختم کر دیتے ہیں, تو رنکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ماتھا اچکا رہے ہیں, آپ کے مسل جو ہے وہ اس طرح سے رنکلنگ کر رہے ہیں. آپ بوٹاکس اس کے پیرالسس کا نام ہے, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر کو ہٹ کرتا ہے اور وقتی طور پہ آپ کے بوٹاکس سے آپ کے وہ رنکل آنا ختم ہو جاتے ہیں. اب ایجنگ کا ایک اور بہت بڑا سائن ہے, آپ کی آئیبرو نیچے آ جاتی ہے, ڈروپ کر جاتی ہے. اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ بوٹاکس ہے. اچھا, میں یہیں پہ آپ نے کہا نا کہ آئیبروز نیچے آ جاتی ہیں, ذرا یہاں سے ایک اور کوشچن جو میں آپ کی طرف ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے, سکن لٹکنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سافٹ ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہاٹ ویکس ہو یا ریکا ویکس ہو وہ فیس کے لیے پھر اتنی اچھی نہیں رہتی ہے, کیونکہ سکن بڑی نارمل بچوں والی ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیبی سکن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے میں پھر اگر یہ خواتین یا یہ مرد حضرات چاہتے ہیں کہ اپنے کچھ حصوں کی لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیں, تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیا تو وہ آپ کا لانگ ٹرم پروسیجر ہے, آپ کو کروانا ہی پڑے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لیزر کے باوجود آپ کے بال آ جائیں؟ ذرا اس کو تھوڑا سا. اچھا, لیزر کو تھوڑا ڈسکرائب کرتے ہیں. لیزر سے مطلب لیزر کیا ہے؟ اٹس ایکچولی لائٹ ایمپلیفیکیشن ہے جو کہ آپ کے ہیئر فالیکل کو ہٹ کرتی ہے. اب لیزر کے بعد ویکس آپ کیوں کرائیں گے؟ میں جب میرے پاس تو پیشنٹ آتا ہے میں اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاتی ہوں. ایک ایسے سمجھے اسکن کی لیئر ہے, اس میں گول سا بال ہے اور اوپر نکلا ہوا ہے. اب ویکس, تھریڈ, پلکنگ اس جڑ کو نکال دیتی ہے. لیزر کیا کرتا ہے, اس جڑ کو اندر ہی رہ کے سکیٹ دیتا ہے اور مار دیتا ہے, اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں چھوڑتا. ہیئر لیزر ریموور کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کا بال واپس نہ آئے, تو آپ کے بالکل سارے بال اندر, آپ کے فالیکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. آفٹر 6 months, آفٹر 1 year آپ کے بال میں تھوڑی سی جان آئے, پھر لیزر کا شاٹ لگوائیں. آپ کیوں ویکس اور تھریڈ کی طرف جانا چاہیں گے؟ آپ اپنے بال کو واپس پلک کریں گے تو آپ کے ہیئر فالیکل ڈیڈ ہو جائے گا. صحیح. اچھا, میرا ایک سوال ابھی اسپیشلی مرد حضرات کے لیے, جتنے بھی مرد ہیں سارے اٹینٹو ہو جائیں, ٹھیک ہے. خواتین کے حوالے سے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں جس کو ہم لوگ کنٹینیو کر لیتے ہیں. ہم نہ بھی کچھ کریں, آئی بروز آپ نے ٹنٹ کی ہوں اور آپ نے لپسٹک لگا لیے, بلش کر لیا, شائنر لگا لیے, تو آپ ٹپ ٹاپ ہو جاتے ہیں. مردوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے تھوڑی نہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ نہ انہوں نے برو لفٹ کرنی ہے, نہ انہوں نے ٹینٹ کرنا ہے, نہ انہوں نے بلش آن لگانا ہے. وہ مرد حضرات جو گریسفلی ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑے سے بال سفید بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کا بال تھوڑا اور زیادہ موٹا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں. وہ گریسفلی کیسے اپنی ایجنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو ہی رنکل آنا شروع, PRP کرائیں یا فریکشن لیزر کرائیں. PRP یا فریکشن لیزر, آپ کے رنکل انکریز نہیں کریں گے. مرد حضرات آج کل زیادہ کانشیس ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے میک اپ نہیں کر سکتے, اور وہ بھی آپ کے بیچارے, کیونکہ وہ بھی آپ کے جتنا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, آپ وہ بھی میرے جتنا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, تو وہ تو زیادہ کانشیس ہے آج کل. ان کے لیے بھی سیم ٹریٹمنٹ ہے, وہ بوٹاکس کروائیں,
वो हाइफू कराएं, वो थ्रेड लिफ्ट कराएं, वो फिलर्स कराएं, वो हाइलुरोनिक एसिड या कोलेजन के इंजेक्शंस लगवाएं, वो अपना जो है वो PRPs कराएं अगर नेचुरली होना चाहते हैं तो। PRP इज वेरी नेचुरल, वो आपके कोलेजन स्टिमुलेट करती है। वो मेसोथेरेपी करवाएं, उसके अलावा फ्रैक्शनल लेजर्स और कितनी सेशंस ले लिए जाएं PRP के तो आपके लिए बेस्ट रहता है? 4 to 6 और इसका जो होगा यूं कह लीजिए कि टाइमिंग कितना मैटर करते हैं, मतलब कितने सेशंस कितने टाइम के बाद? अच्छा 21 डेज अपार्ट, क्योंकि आपकी जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है वो इफेक्टिव ही होना शुरू करता है 3 से 4 वीक्स के अंदर, तो आप उसके बाद करवाएं और इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। नेचुरली आपके सारे प्रोटीन और हमारे जो मर्द हैं वो आफ्टर 35 या 40 क्रॉस करने के बाद 35 साल के बाद 35 साल के बाद आप ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं, और हर एज के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। अच्छा ऑन एयर एक मसला है, मैं भी आपसे पूछ रही थी, मेरे हस्बैंड जब भी शेव करते तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और रैशेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वेट करना पड़ता है करूं या ना करूं। ऐसे और भी दोस्त हमें देख रहे हैं जो कि शेविंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनको इचिंग होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, क्या है उनके लिए रेमेडी? मॉइस्चराइज करें। आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप मॉइस्चराइज करें, आपका बैरियर स्ट्रांग हो जाएगा। आपका बैरियर वीक होता है स्किन का, जिसकी वजह से रैशिंग अपीयर होती है। क्योंकि मतलब जिसको कहते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस भी होना है, मतलब पानी भी बहुत ज्यादा पीना है, पर मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, ठीक है, जूस किसी भी दिन नहीं छोड़ना है, ठीक है, और आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जिम फ्रीक है, इसके बावजूद ऐसे तमाम मर्द जो कर रहे हैं शेविंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, उनको अगर इचिंग हो रही है, उनके पिगमेंटेशन होना, जैसे इसे एलर्जी कहते हैं, एलर्जी, तो आप ही कह रही हैं कि ज्यादातर बालों के अंदर जरा फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, राइट, तो वो आपको चेक कराना पड़ता है अपने डॉक्टर को। नीचे रेडनेस है, एरिदीमा है, तो वो फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। जब आप करेंगे तब तक क्यों गीला हो रहा है ना, गीला ऐसे ही है फंगल इन्फेक्शन के लिए। पानी ऐसे है जैसे पेट्रोल है आग के लिए, वो उसको बढ़ा देती है। व्हेन यू आर मतलब मेकिंग इट वेट, वो इच करेगा, वो रेडनेस होगी। अब रेडनेस हर की एक तरह की नहीं होती, किसी की ड्राइनेस की वजह से होती है, किसी का बेस लाइन में फंगल पड़ा है इस वजह से इन्फेक्शन होता है, किसी का वैसे ही फॉलिकुलाइटिस बन जाता है, वो गलत डायरेक्शन में रेजर कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, आप अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या हमारे पास आ जाएं। यही लेकिन जवाब है तो कहीं और जाने की जरूरत क्यों है? आप मोर देन वेलकम है। हमारे सेंटर पे तो एवरीथिंग इज एलीट। हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं और उसी को हम लेके चलते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इवन ऑन गूगल, इवन इन लाइव, आप हमारे किसी भी पेशेंट से पूछेंगे, हमारा 99% सेटिस्फैक्ट्री रेट है। मैंने 99 क्यों बोला है? क्योंकि 1% वो लोग हैं जो एंटी एजिंग प्रोसीजर तो करा लेते हैं मगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ हर पेशेंट, हर पर्सन, हर किसी की अपनी क्यूरी है, हर किसी की अपनी क्यूरी है, बट 99% दे कम विद अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ जी डॉक्टर साहिबा माथा लिफ्ट हो गया है, जी फेस लिफ्ट हो गया है, हमारे लाइंस चली गई हैं। कुछ पेशेंट है जो स्टेरॉइडल डैमेज, ये वाइटनिंग क्रीम्स आपकी मार्केट में स्टेरॉइडल क्रीम जो आ रही हैं, घर में भी टोटका पता है, बेटनोवेट डर्मोवेट मिला के जो इंस्टेंट स्टेरॉइड से गोरा होना है फटाफट, उससे ऐसा एजिंग प्रोसेस आता है। अच्छा जरा 4 फैक्टर्स होते हैं एजिंग के। एक्सट्रिंसिक सबसे पहले आपको डैमेज करते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर का। अब बाहर की क्या हो सकती है? स्मोकिंग। स्मोकिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी एजिंग का सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। स्मोकिंग के अलावा आपकी ये स्टेरॉइड डैमेजिंग क्रीम आप वो लगाएं, आप धूप में जाएं, आपका सारी स्किन बर्न हो जाएगी। तो बर्न होने के बाद रिंकलिंग आएगी क्योंकि स्किन इलास्टिन लूज कर देता है बर्न होने के बाद, वो वापस कभी नहीं आता। उसको इंड्यूस कराने के लिए फिर हम कुछ पेशेंट्स हैं उनके बोटॉक्स पहले करके कि वक्ती तौर पे तो वो ठीक लगे, फिर PRPs करते हैं। तो मेरा तो पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप स्टेरॉइडल क्रीम, इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम से प्लीज परहेज करें। और अभी एक ना सिंपल और पब्लिक सर्विस मैसेज लोगों को जरूर मैं चाहूंगी कि आपके थ्रू मिले। ये सीजन ऐसा है, ये मौसम ऐसा है कि लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है, करना है क्या करना है, लगाना है क्या लगाना है नहीं पता। सिंपल सा नॉर्मल सा फॉर्मूला, क्या एप्लीकेशन की जाए फॉर डेली नॉर्मल? सनब्लॉक, ठीक है। आपने एजिंग रोकनी है, अब सनब्लॉक लगाएं। आपने एक्नी रोकनी है, अब सनब्लॉक लगाएं। आपने रंग साफ करना है, अब सनब्लॉक लगाएं। आपने पिगमेंटेशन, छाइयां खत्म करनी है, अब सनब्लॉक अच्छा लगाएं। और उसके बाद फिर से सवाल है और मुझे क्विकली एक ब्रेक पर जाना है। सनब्लॉक के बाद लोगों का थोड़ा फेस ग्रे होना शुरू हो जाता है, क्या करें? टिंटेड सनब्लॉक ना लें, टिंटेड ना लें, नॉर्मल लें, बिल्कुल नॉर्मल लें, ऑयल फ्री लें।
ऑयल फ्री लें। तो आई होप कि आप लोगों को सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने स्पेसिफिकली आज ये एंटी एजिंग से रिलेटेड सेगमेंट रखा। इसमें मर्द भी आ गए, इसमें खवातीन भी आ गई। 30 से 35 साल, 35 से 40 और 40 के बाद ऑनवर्ड सारी डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई डॉक्टर महानूर के साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दूसरे सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून, मी हूं पाकिस्तान। सियासत रियासत से बालातर कैसे?